आवाज येतोय माझा? ओके. युनिट टेस्टला काही इश्यू आला, काही प्रॉब्लेम सॉल्व करता आले नाही, क्वेश्चन्स वगैरे असं काही? हे डाऊट्स असतील तर विचारून घे. ओके. मला असं वाटतं मग नेक्स्ट युनिट स्टार्ट करायला काही हरकत नाही. द लास्ट युनिट दॅट इज वायरलेस नेटवर्क टेक्नॉलॉजी फ्रॉम दिस मोबाईल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टीम. There are different types of wireless network technology like Bluetooth, wireless LAN, wireless MAN, MANET, Wi-Fi, and WiMAX. All these technology we are going to study in this unit. So very first is the Bluetooth. So what you know about Bluetooth? What? The technology for transferring data. Okay, so you can transfer any type of file with the help of Bluetooth, but there are some feature means some parameters which you have to consider, like distance or the speed. Okay, the minimum or the we can say the maximum range can be covered with the help of Bluetooth is how much? How much range it cover Bluetooth? So generally Bluetooth covers maximum range 50 meter. Okay, and the speed may be present in kbps only. Okay, so you can transmit the data with the help of Bluetooth. So Bluetooth is nothing but open standard that allows communication between different devices with some short range wireless radio connection. So range covered by Bluetooth is very short, that is around 50 meter only. Then it allows users to make ad hoc wireless connection between devices like mobile phones, desktop, laptops, etc. So it has some features too, like it is a low cost and it uses very low power for the transmission. Also, secured communication standard is provided. That means until you enter the whatever the you connect the or you pair the device, up to that it will not connect another devices which are present in Bluetooth area. Then also it has one fast FHSS, that means frequency hopping spread spectrum technology. Fast hopping technology is used for this Bluetooth. Also support voice as well as data. It can transmit any voice file or any type of data file with the help of Bluetooth. So you can observe here the architecture of Bluetooth. So architecture of Bluetooth is consist of different networks, like means piconet, master unit, packed unit, S for slave unit, M for master unit, P for parked unit, and S for standby unit. Okay, so SB is the standby, S is the slave, M is the master, P is the parked. You can observe here. So piconet is what? Piconet means which supports master and slave concept. What is the master and slave concept? I think you already studied in digital technique the concept of master and slave. What it is? What is mean by master? What is mean by slave? Yes, anyone? Okay, so master is nothing but a controller point where it controls or where it can used to connect it to multiple
slaves. Okay, multiple devices. So initially काय होत होतं, यू कॅन कनेक्ट मतलब मीन्स व्हॉट काय होत होतं तिथे की 1 to 1 कम्युनिकेशन होत होतं. ब्ल्यूटूथ फक्त पहिले काय व्हायचं की इट इज इलिजिबल टू कनेक्ट टू ओनली 1 डिव्हाइस ओनली. बट आता काय झालंय, तुम्ही नंबर ऑफ डिव्हाइसेस यू कॅन कनेक्ट ॲट द सेम टाइम. So with the help of this Piconet technology, it is possible to connect number of devices in that area. म्हणजे त्या रेंजमध्ये जेवढे काही ब्लूटूथ ऑन असतील ते तुम्ही सायमल्टेनियसली कनेक्ट करू शकतात. सो मॅक्झिमम नंबर किती येतील, मॅक्झिमम यू कॅन कनेक्ट 8 नंबर ऑफ डिव्हाइसेस. Okay, so 8 number of devices can be connected with the help of this Piconet network. So Piconet is consist of master and slave, one parked area network. Parked area means what? Parked area इथे meaning काय येणार आहे? Parked area, yes. पार्क्ड नेटवर्क मीन्स व्हॉट? आता इथे काय दिसतंय, हा बोला आदित्य. इथे दिसतंय बघा, पार्क्ड म्हणजे काय, आता इथे काय दिसते बघा, पिकोनेट आहे. ठीक आहे, एका पिकोनेट मध्ये काय दिसते तुम्हाला, स्लेव्ह युनिट पण आहे, स्टँड बाय युनिट पण आहे, मास्टर युनिट पण आहे आणि पार्क्ड युनिट पण आहे. ठीक आहे, म्हणजे डिव्हाइस आहे, हे नंबर ऑफ डिव्हाइस आपण अजून करू. ठीक आहे, सो मास्टर काय केलेलं आहे, मास्टर कनेक्ट झालेलं आहे टू दी नंबर ऑफ स्लेव्स, ज्यांनी रिक्वेस्ट केलेली आहे. ह्या स्लेव्सने काय केले, रिक्वेस्ट इज प्रोव्हाइडेड or they are requesting for the connection establishment to master and master has been connected to slave. ठीक आहे, सो हे कनेक्ट झाले. बट पुढचा पॉइंट काय, पार्ट आणि स्टँड बाय मोड हे दोन्ही तुम्हाला कनेक्टिव्हिटी मध्ये दिसत नाही डायग्राम मध्ये. बरोबर, का नाही दिसत आहे, काय रिझन असेल? सो पार्ट मीन्स व्हॉट, की त्या एरियामध्ये समजा आता आपला एक ग्रुप फॉर्म केला की आदित्य आहे, उमेर आहे, मी आहे, किंवा अजून वैष्णवी आहे. सो आपण चौघांनी समजा ब्लूटूथ ऑन केलेला आहे. मी ब्लूटूथने काय केलेलं आहे, रिक्वेस्ट पाठवली आदित्यला. सो आदित्य विल बी युअर मास्टर आणि मी काय झाले, स्लेव्ह झाली. सो मी रिक्वेस्ट सेंड केलेली, सो ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी झाली. सेम वे आदित्यला अजून वैष्णवीकडनं रिक्वेस्ट आली, उमेरकडनं रिक्वेस्ट आली. ठीक आहे, तिथे अजून कोण प्रेझेंट आहे, अदर दॅन दिस आपण 4 मेंबर काय झालो, कनेक्ट झालो ब्लूटूथला. बट थर्ड पर्सन जो आहे, जो एंट्री आला, म्हणजे समजा भगवान आला आणि भगवानचं पण ब्लूटूथ ऑन आहे. सो तो काय झाला, पार्ट. पण तो ब्लूटूथ ऑन आहे, पण तो काय झालाय, आपल्याला कनेक्ट नाही झालाय. कनेक्ट नाही झालेलं आहे, त्याचं कनेक्शन इस्टॅब्लिश नाही झालेलं. सो म्हणजे काय, तो ऍक्टिव्ह नाहीये, तो पॅसिव्ह म्हणून ऑपरेट झालेला आहे की ब्लूटूथ इज ऑन बट ही इज नॉट कनेक्टेड इन दॅट नेटवर्क. सो दिस टाइप ऑफ devices are called as parked units. कळालं? ओके, नंतर काय येतो, स्टँड बाय युनिट. स्टँड बाय युनिट मध्ये काय येणार आहे, सिंक्रोनायझेशन. अगेन पार्क्ड नेटवर्क अँड स्टँड बाय युनिट्स आर नीड्स सिंक्रोनायझेशन. प्रत्येकाला सिंक्रोनायझेशन नेसेसरी असतं, पण ज्यांचं कनेक्शन इस्टॅब्लिश झाले त्यांच्यामध्ये ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरचं सिंक्रोनायझेशन झालेलं असतं. बट पार्क्ड आणि स्टँड बाय मध्ये सिंक्रोनायझेशन नसतं. ज्यावेळेस ते कनेक्टिव्हिटीची रिक्वेस्ट सेंड करणार त्याच मोमेंटला ते काय होतात, सिंक्रोनाइज्ड होतात. म्हणजे दोन्ही पण काय झाले, टेम्पररी अवेलेबल डिव्हाइसेस असतात, ते त्या एरियामध्ये असतात अवेलेबल. ते काय करतात, ते पार्टिसिपेट नाही होत याच्यामध्ये तुमच्या कनेक्शन मध्ये. सो स्टँड बाय आणि पार्ट म्हणजे काय की हे टेम्पररी व्हिजिटर्स असतात त्या एरियामध्ये, त्या ब्लूटूथच्या नेटवर्कमध्ये. सो दीज आर द डिफरंट युनिट्स अवेलेबल इन केस ऑफ ब्लूटूथ आर्किटेक्चर. ठीक आहे, सो ब्लूटूथ आर्किटेक्चर मध्ये तुम्हाला पिकोनेट दिसतं. पिकोनेट मीन्स द एरिया विच इज कव्हर्ड बाय द डिफरंट ब्लूटूथ डिव्हाइसेस विच आर इन कनेक्टिव्हिटी. कनेक्टिव्हिटीमध्ये जेवढे ब्लूटूथ डिव्हाइस असणारे, रेंजमध्ये असणारे, तो जो काही एरिया असतो त्याला आपण म्हणतो पिकोनेट. ह्या पिकोनेटमध्ये मे बी तुमचे जे मेन इस्टॅब्लिश झालेले कनेक्शन्स असतात ते पण असू शकतील. अदरवाईज व्हिजिटर्स पण असतील की ज्यांचा ब्लूटूथ ऑन आहे बट दे आर नॉट कनेक्टिंग टू दॅट नेटवर्क. मे बी स्टँड बाय मोडवाले पण असतील की ज्यांचं ब्लूटूथ ऑन नाहीये पण ते कोणत्या क्षणी ऑन झाल्यानंतर रिक्वेस्ट सेंड केल्यानंतर ते कनेक्ट होऊ शकतात. सो दीज आर द टेम्पररी अवेलेबल युनिट्स, पार्क्ड अँड द स्टँड बाय युनिट. बट मास्टर अँड स्लेव्ह आर दी परमनंट. सो मास्टर युनिट इज नथिंग बट द डिव्हाइस in the piconet whose clock and hopping sequences are used to synchronize all other devices. म्हणजे काय, सिंक्रोनायझेशनचा त्यांनी काय केलेली, सिंक्रोनायझेशन पर्पज साठी एक सायमल्टेनियस क्लॉक म्हणजे काय,
रेडिओ लिंक प्रोव्हाइड केलेली आहे सिम्पली मास्टरने. स्लेव्ह युनिट म्हणजे काय येणार आहे की ते कनेक्ट होणार आहे मास्टरला. सो ऑल स्लेव्स विल बी कंट्रोल्ड बाय दी मास्टर. सो हे झालं तुमचा पिकोनेट. आता आहे दुसरा पार्ट दिसतोय बाहेर आउट ऑफ पिकोनेट. वी कॅन ऑब्झर्व हिअर द स्कॅटर नेट. स्कॅटर नेट म्हणजे काय येणार आहे? पिकोनेटच्या आउटसाइड नेटवर्कला तुम्हाला ऑब्झर्व होते स्कॅटर नेट. स्कॅटर नेट इज मेड अप ऑफ 2 or more पिकोनेट. सो कॉम्बिनेशन ऑफ पिकोनेट्स, नंबर ऑफ पिकोनेट्स इज कॉल्ड ॲज स्कॅटर नेट. सो दीज 2 पिकोनेट्स मस्ट बी इंडिपेंडंट. आता काय झालंय? अँड नॉन सिंक्रोनाइज्ड पिकोनेट दॅट मीन्स काय करू शकतात? समजा मास्टर इथला M1 आपण कन्सिडर करू. हा मास्टर 1 पिकोनेट मधल्या स्लेव्हजला कनेक्ट झालेला आहे आणि तिथे परत अजून एक दुसरा, समजा आपला हा ग्रुप होता आणि आता एक भगवानने पण एक ग्रुप क्रिएट केला आणि त्याचं पण एक कनेक्शन आहे. आणि ज्या मोमेंटला रिक्वायर्ड आहे की तुम्हाला डेटा इकडच्या स्लेव्हजने परत ह्या मास्टरला पण जर कनेक्ट झाला तर रिक्वेस्ट सेंड केली. तर म्हणजे काय झालंय की सिंक्रोनायझेशन आधी कशामध्ये होतं? फक्त पिकोनेट 1चं पिकोनेट 1 मधल्या मास्टर आणि स्लेव्ह मध्ये होतं सिंक्रोनायझेशन. पण ज्या मोमेंटला पिकोनेट 2च्या मास्टरकडे स्लेव्ह 1ने रिक्वेस्ट सेंड केली त्या मोमेंटला ते काय झाले? सिंक्रोनाइज झाले. बट इनिशियली ते काय होते? दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. म्हणजे काय की त्यांचं कनेक्शन फक्त इथल्याच लिमिटेड एरियाशी होतं आणि यांचं कनेक्शन फक्त इथल्याच लिमिटेड एरियाशी होतं. पण ज्या मोमेंटला ह्या स्लेव्हने इकडच्या मास्टरला रिक्वेस्ट सेंड केली त्यावेळेस ते दोन्ही पिकोनेट काय झाले? सिंक्रोनाइज झाले. तोपर्यंत ते काय असतात? नॉट सिंक्रोनाइज्ड असतात आणि ते काय असतात? इंडिपेंडंट असतात. म्हणजे याचा डेटा इकडे जात नाही, याचा डेटा इकडे येत नाही. कारण का? कनेक्टिव्हिटी फक्त त्यांनी त्यांच्यामध्येच इस्टॅब्लिश केलेली आहे. सो याला आपण काय म्हणतो? एक सिक्युअर डेटा ट्रान्समिशन आहे की कोणाचाच डेटा कुठेही ट्रान्समिट न होता जोपर्यंत तुमचं कनेक्शन सिंक्रोनाइज्ड होत नाही तोपर्यंत डेटा ट्रान्समिट होत नाही. सो दिस इज द स्कॅटर नेट. कळाला? कळालं का? ओके. आता तुम्हाला स्वतःलाच अझूम करा, तुमचे ग्रुप फॉर्म करा. मायक्रो प्रोजेक्टचे ग्रुपच अझूम करू आपण. पहिला ग्रुप काय आहे? आदित्य तुझा ग्रुप सांग. आणि अजून एक कोणतरी सांगून दे. चला आता इथे 3 दिवस आहे म्हणून आपण तिघांचंच हे करू. बर, अमोल ठाकरे, तू आणि दराडे अशोक. आता अझूम कर तुमचं झालंय एक पिकोनेट 1. ठीक आहे. त्यामध्ये तू काय झालाय? मास्टर झालाय आणि अमोल ठाकरे आणि दराडे अशोक काय झाले? स्लेव्ह झाले. ठीक आहे. सो तर मास्टर मध्ये काय असतं की तुझ्याकडनं डेटा पाहिजे. कोणाला पाहिजे? दराडेला पाहिजे आणि अमोल ठाकरेला पाहिजे. त्यावेळेस ते काय करणारे? रिक्वेस्ट सेंड करणारे रिसिव्हिंगची. आणि तू काय करणारे? रिक्वेस्ट सेंड करणारे सेंडिंगची. बरोबर? सेंड करतोय तू डेटा. सो सेंड करताना म्हणजे काय की जोपर्यंत तू तुझं ब्लूटूथ ऑन केल्यानंतर तू जेव्हा तुझं नेटवर्क ऑन होतंय त्यावेळेस कनेक्शन इस्टॅब्लिश रिक्वेस्ट कोण पाठवतंय? दराडे आणि अमोल ठाकरे. ते झाले तुमचे स्लेव्स. आता त्या मोमेंटला जर तिसरा मेंबर कोणीतरी येऊन आला, ठीक आहे, आला आणि त्याचं काय झाले? ब्लूटूथ ऑन आहे पण तो कनेक्टेड नाही, तर ते झाले पार्ट मेंबर्स किंवा स्टँड बाय मेंबर्स. जर यांनाही डेटा पाहिजे असेल तर ते काय म्हणतील? ते परत तुला रिक्वेस्ट सेंड करतील मास्टरला आणि ते काय होणार आहे? त्या नेटवर्कशी कनेक्ट होऊ शकतात. अदरवाईज ते कनेक्ट नाही झाले, आले तरी ते काय होऊ शकतात? ते प्रेझेंट आहेत बट ते काय झालेत? इस्टॅब्लिश त्यांच्यामध्ये कनेक्शन नाहीये, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी नाहीये. ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी फक्त तुम्हा तिघांमध्येच आहे आणि तिघांमध्ये तू काय करतोय? दोघांना डेटा सेंड करतोय. सो हे झालं मास्टर अँड स्लेव्ह. तो झालं तुमचा पिकोनेट 1. ठीक आहे. आता पिकोनेट 2 मध्ये भगवानचा ग्रुप आहे. भगवान सांग. पिकोनेट 2 म्हणजे तुझं. ओके. सो तू समज मास्टर आहे, तुझ्याकडनं डेटा सागर आणि मयूरला पाहिजे, तर सागर आणि मयूर काय झाले? स्लेव्ह झाले. ते काय करणार आहे? रिसिव्हिंगची रिक्वेस्ट सेंड करणार, तू त्यांना सेंड करणार. जेव्हा हे तुमचं पेअरिंग होते त्यावेळेस तुझा सिग्नल ते काय करताय? कनेक्ट करताय
स्लेव्स दोघे पण जे काय आहेत, मयूर आणि सागर, ते तुला कनेक्ट होत आहे, तुझ्या ब्लूटूथ डिव्हाइसला कनेक्ट होत आहे आणि त्यावेळेस त्यांना काय होतंय, डेटा अवेलेबल होतोय किंवा रिसिव्ह होतोय, फाईल रिसिव्ह होत आहे. सो हे झालं तुमचं पिकोनेट 2. आणि आता तुम्ही दोघं पण तुमच्या TYEJच्या क्लासरूममध्ये बसलेले आहात, बरोबर. पण आदित्य त्याच्या ग्रुपला डेटा सेंड करतोय, भगवान पण त्याच्या ग्रुपला डेटा सेंड करतोय. बट इन बिटवीन काय दिसतंय की समजा नीड आली की सगळ्यांचे, आता तुम्हाला इथे तिघांचे, इथल्या तिघांचे ब्लूटूथ ऑन आहे आणि इन बिटवीन जर हे झालं, समजा एकाच क्लासमध्ये 2 पिकोनेट झाले आणि तुमचा TYEJ झाला स्कॅटरनेट. कळाला, TYEJचा क्लासरूम काय झाला, स्कॅटरनेट. तो काय सांगतोय, दीज 2 पिकोनेट्स आर इंडिपेंडंट, दे आर इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड टू देअर डिव्हाइसेस, त्यांच्या डिव्हाइसला ते कनेक्ट झालेले आहेत. बट आणि त्यांच्यामध्ये सिंक्रोनायझेशन पण नाहीये. सिंक्रोनायझेशन कधी डेव्हलप होणार आहे, वेन एनी मेंबर फ्रॉम पिकोनेट रिक्वेस्टिंग फॉर द डेटा फ्रॉम पिकोनेट 2. ठीक आहे, त्या मोमेंटला त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे, सिंक्रोनायझेशन होऊ शकतं आणि दे कॅन कम्युनिकेट विथ इच अदर. म्हणजे इकडचा एखाद्या मेंबरने इकडे जरी कनेक्टिव्हिटी केली, या ब्लूटूथला जर कनेक्ट केलं, तर ह्या ब्लूटूथ इथला जो मेंबर आहे हा याला डेटा सेंड करू शकतो. म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय झाले, सिंक्रोनायझेशन झाले आणि त्या मोमेंटला दोन्ही पण पिकोनेट काय करू शकतात, एकमेकांना कम्युनिकेट करू शकतात. सो कळालं आता, काही डाऊट? नक्की हो की नो? ठीक, ओके. सो हे सिम्पल आहे ब्लूटूथ आर्किटेक्चर. ब्लूटूथचे मेन फीचर सांगितले होते. लो कॉस्ट आहे, लो पॉवर कन्झम्पशन. ठीक आहे, नंतर त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी होपिंग टेक्नॉलॉजी यूज होते. फ्रिक्वेन्सी होपिंग मध्ये काय असतात, फास्ट फ्रिक्वेन्सी होपिंग. फ्रिक्वेन्सी होप्स म्हणजे काय करतात, आपण फ्रिक्वेन्सीला डिव्हाइड करतो. जो PN सिक्वेन्स आहे, PN सिक्वेन्स आणि फ्रिक्वेन्सीचं कॉम्बिनेशन, जे स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्युलेशन आपण डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये लास्ट इयरला स्टडी केलं होतं, ती टेक्नॉलॉजी ती यूज होते. नंतर सिक्युअर डेटा ट्रान्समिशन. आता तुम्ही इथे ऑब्झर्व केलं, जे डिव्हाइस कनेक्टेड आहे त्यांनाच तुम्ही डेटा ट्रान्समिट करताय. अदर जरी ब्लूटूथ आले, डिव्हाइस आले, ब्लूटूथ डिव्हाइसेस जरी तिथे ऑन असले तरी ते जर कनेक्शन इस्टॅब्लिश नसेल त्यांच्यामध्ये, तर डेटा ट्रान्सफर होत नाही. नाही तर काय झालं असतं, कोणी पण ब्लूटूथ ऑन करा आणि कोणी कोणाचा डेटा हॅक करा, अशी गंमत झाली असती. पण इथे काय झालंय, सिक्युरिटी प्रोव्हाइड झालेली आहे जस्ट बिकॉज ऑफ सिंक्रोनायझेशन. दोघांमध्ये जोपर्यंत सिंक्रोनायझेशन होत नाही, कनेक्टिव्हिटी इस्टॅब्लिश होत नाही, तोपर्यंत तुमचं डिव्हाइस कनेक्ट होत नाही. ठीक आहे, सो आजच्या याच्या पुरता सफिशियंट आहे.